یا اللہ، جب دل کسی درد میں گھر جائے، جب زندگی کی رفتار اچانک ساکن ہو جائے، جب ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آئیں، تو انسان بے ساختہ تیرے حضور فریاد کرتا ہے، یا اللہ میں کیسے صبر کروں؟ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ غم ختم ہونے والا نہیں، کبھی دل کہتا ہے اب مزید برداشت نہیں ہوتا، کبھی روح چیخ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اے رب بس کر دے، اب ہمت نہیں۔ مگر تیری طرف سے ایک سکون آتا ہے، ایک خاموش سا اطمینان، جو دل کو یہ سمجھاتا ہے کہ صبر کرو میرا بندہ، صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب وہ شخص جس پر آپ نے سب کچھ قربان کر دیا تھا آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، جب آپ کی دعائیں جو آپ نے آنسوؤں کے ساتھ مانگی تھیں وہ قبول نہ ہوں، جب زندگی کی آزمائشیں ایک کے بعد ایک آپ کو رونڈتی چلی جائیں، جب آپ کی محنت برباد ہو جائے اور سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے، جب اپنے ہی ساتھ چھوڑ جائیں اور آپ کی تکلیف کو کوئی نہ سمجھے، جب صحت جواب دے جائے اور بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے، جب کاروبار ڈوب جائے اور امیدیں ٹوٹنے لگیں، جب عزت پر حرف آ جائے اور دنیا تماشا دیکھنے لگے۔ صبر یہ کوئی معمولی لفظ نہیں، یہ تو دل کے زخموں پر مرہم رکھنے کا فن ہے، یہ دکھوں میں مسکرانے کا ہنر ہے، یہ ہر آنکھ سے بہتے آنسو کو سجدے میں بدلنے کا نام ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو کیا ملتا ہے، جو چپ رہتے ہیں، جو اپنے دل کی تکلیفوں کو زبان پر نہیں لاتے، جو رات کی تاریکی میں تنہا رو کر سو جاتے ہیں۔ کیا ان کی آہیں رائگاں جاتی ہیں؟ نہیں، ہر آنسو جو تیرے لیے بہتا ہے وہ تیری بارگاہ میں گراں قدر ہے۔ ہر وہ لمحہ جس میں ہم نے دل کے ٹکڑے سمیٹ کر تیری رضا کو قبول کیا، وہ ہمارے لیے آخرت میں نور بن کر سامنے آئے گا۔ یا اللہ، تو نے کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ بات ہی کافی ہے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے۔ اگر تو ساتھ ہے تو سب کچھ ممکن ہے، اگر تو ساتھ ہے تو تکلیف بھی عبادت بن جاتی ہے، دکھ بھی تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صبر کرنا دراصل تیری ذات پر یقین کا نام ہے کہ جب ہو دنیا سے سب رشتے دور ہو جائیں، جب کسی کو ہماری فریاد سننے کی فرصت نہ ہو، جب الفاظ کم پڑ جائیں، تو تیری طرف رجوع ہی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ یا اللہ، جب لوگ پوچھتے ہیں تم اتنے خاموش کیوں ہو، تو دل کہتا ہے کیونکہ میں صبر کر رہا ہوں۔ جب وہ پوچھتے ہیں کیسے جھیل لیتے ہو سب کچھ، تو میں خاموش ہو کر تیری طرف دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ نہیں جانتے میں صبر تجھ سے سیکھ رہا ہوں۔ یا رب، جب ماں اپنے جگر گوشے کو کھو دے تو وہ صبر ہے، جب کسی کو بے قصور سزا ملے اور وہ زبان پر شکوہ نہ لائے تو وہ صبر ہے، جب زندگی کی ساری دعائیں رد ہو جائیں اور پھر بھی دل تیری عبادت سے باز نہ آئے تو وہ صبر ہے۔ لیکن یا اللہ، صبر کبھی کبھی تھکاتا ہے۔ جب عزت پر حرف آ جائے اور دنیا تماشا دیکھنے لگے، لوگ کہتے ہیں صبر کرو، لیکن کیسے کروں جب اندر سے میں ٹوٹ چکا ہوں، جب میری ہمت جواب دے چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے، لیکن کیسے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہر اس سوال کا جواب ملے گا جو آپ کے دل میں ہے، کیونکہ صبر جتنا مشکل لگتا ہے اس کا راستہ اتنا ہی آسان ہے، اور وہ راستہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ صبر کوئی خاص یا غیر معمولی لوگ نہیں کرتے، بلکہ میرے اور آپ جیسے عام انسان ہی آزمائشوں سے نکل کر عظیم مقام پا لیتے ہیں۔ صبر کبھی کبھی تھکاتا ہے، یہ اندر ہی اندر کھا جاتا ہے، یہ تنہائیوں میں سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کیا میں کمزور ہوں؟ کیا میں نے زیادہ مانگا؟ کیا مجھے صبر کا صلہ ملے گا؟ تو ایسے لمحوں میں یا رب، تو ہی دل کو تسلی دیتا ہے، تو یاد دلاتا ہے کہ فصبر جمیل واللہ المستعان، تو بہترین صبر ہی مناسب ہے اور اللہ ہی مدد دینے والا ہے۔ تو یاد دلاتا ہے حضرت یعقوب کی خاموشی، حضرت ایوب کی تکلیفیں، حضرت یوسف کا صبر، تو بتاتا ہے کہ بڑے لوگوں کی زندگیوں میں بھی صبر ہی وہ روشنی تھی جو اندھیروں کو چیر گئی۔ یا اللہ، مجھے بھی وہی حوصلہ عطا فرما، مجھے وہی طاقت دے کہ میں دکھوں کو سہ کر بھی تیری رضا پر راضی رہوں، مجھے وہی یقین دے کہ میں جان سکوں کہ جو کچھ تو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، خواہ میری آنکھیں نہ دیکھ سکیں لیکن میرا دل گواہی دے۔ یا اللہ، صبر صرف دکھ میں خاموش رہنے کا نام نہیں، بلکہ تیرے فیصلوں پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ صبر دراصل تیرا قرب ہے، جب ہر طرف دروازے بند ہو جائیں تو بس ایک ہی دروازہ باقی رہتا ہے،
तेरी रहमत का दरवाजा। सब्र इस वक्त आसान होता है जब इंसान को यकीन हो कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की हिकमत के मुताबिक है। जब आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, जब रास्ते बंद होते हैं, जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस वक्त अगर आपको यही यकीन हो कि अल्लाह की हर आजमाइश के पीछे कोई मसलहत है, तो सब्र खुद ब खुद आसान हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। सूरत तलाक। ये आयत हमें बताती है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो वो हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। या अल्लाह, मैं तुझसे सिर्फ सब्र नहीं मांगता बल्कि वो दिल मांगता हूँ जो सब्र के दौरान भी तुझसे मोहब्बत करे, वो आंख मांगता हूँ जो रोकर भी तेरे नूर को देखे, और वो यकीन मांगता हूँ जो हर इम्तिहान को तेरा इनाम समझे। या रब, अगर सब्र मेरे नसीब में है तो तू ही मेरे दिल को तसली दे, मेरे कदमों को साबित रख और मेरे लब्बों पर तेरा शक्र जारी रख, क्योंकि मैं जानता हूं सब्र शिकस्त नहीं, सब्र यकीन की फतेह है, और जिसने सब्र किया वो कभी महरूम नहीं रहा। या अल्लाह, जब दुनिया की रौनकें मांद पड़ जाती हैं, जब हंसते चेहरों के पीछे खामोश दुख छप जाते हैं, जब इंसान तन्हा अपने दर्द को सीने से लगाकर रातों को जागता है, तो बस एक ही सवाल दिल में गूंजता है, या अल्लाह, मैं कैसे सब्र करूं? सब्र ये एक लफ्ज नहीं बल्कि एक जहान है। ये वो रास्ता है जो इंसान को गहरे अंधेरों में भी रोशनी दिखाता है। ये वो दुआ है जो खामोशी में की जाती है और जिसका जवाब सब्र करने वाले दिल को सुकून बनकर मिलता है। लेकिन ए मेरे परवरदगार, सब्र करना कोई आसान काम नहीं। कभी दुख इतना शदीद होता है कि सांस लेना भी बोझ लगने लगता है। कभी तकलीफ उस कदर गहरी होती है कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ खामोशी बाकी रहती है। जब आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, जब रास्ते बंद होते हैं, जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस वक्त अगर आपको यही यकीन हो कि अल्लाह की हर आजमाइश के पीछे कोई मसलहत है, तो सब्र खुद ब खुद आसान हो जाता है। अगर परिंदे खाली पेट निकलकर भी खाने का बंदोबस्त पाते हैं, तो हम जो अशरफुल मखलूकात हैं, अगर अल्लाह पर तवक्कल रखें तो क्या वो हमें बेसहारा छोड़ेगा? नमाज और दुआ के जरिए सब्र हासिल करना। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर सब्र का एक और रास्ता बताया है। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कभी तकलीफ उस कदर गहरी होती है कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ खामोशी बाकी रहती है। ऐसी खामोशी जो चीखती है, जो रोती है, मगर सिर्फ तो सुन सकता है। कभी दुआएं मांग मांग कर होंठ खशक हो जाते हैं, कभी सजदे इतने तवील हो जाते हैं कि पेशानी जमीन से जुड़ जाती है, और फिर भी जिंदगी में वही तकलीफ बाकी रहती है, वही सवाल की या अल्लाह आखिर कब तक। ऐसे लम्हे में दिल में एक वसुसा जन्म लेता है, क्या वाकई अल्लाह सुन रहा है? क्या वाकई मेरा रब मेरे साथ है? और फिर एक नरमी से भरपूर मेहरबानी में लपटा हुआ ख्याल दिल में उतरता है, हाँ वो सुन रहा है, वो देख रहा है, लेकिन वो तुझे आजमा रहा है, तेरी मोहब्बत, तेरा यकीन और तेरी वफादारी को। सब्र करने वाला वो होता है जो दुख में भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अली कल हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। ये जमला एक दिलेर दिल की पहचान है। ऐसा दिल जो टूटा होता है, बिखरा होता है, मगर अल्लाह से बगावत नहीं करता, बल्कि उसी की तरफ झुकता है, उसी से शफा मांगता है। या अल्लाह, जब जिंदगी के फैसले मेरी ख्वाहिशात से मुख्तलिफ हो जाते हैं, जब मेरे अपने ही मुझे तकलीफ देते हैं, जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो मुझे तेरा दरवाजा और भी करीब महसूस होता है। तो जब मैं कहता हूं या अल्लाह, मैं कैसे सब्र करूं, तो दर हकीकत मैं तुझसे सवाल नहीं कर रहा होता, मैं तुझसे सहारा मांग रहा होता हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा होता कि सब्र क्यों करूं, बल्कि ये दुआ कर रहा होता हूं कि आए रब, मुझे वो सब्र अता फरमा जो तुझे महबूब हो। हजरत याकूब का सब्र याद आता है, जिन्होंने बरसों अपने बेटे यूसुफ की जदाई बर्दाश्त की, मगर जबान पर कभी शकवा न लाए, बस यही कहा फसब्रुन जमील, तो बेहतरीन सब्र ही मुनासिब है। हजरत अय्यूब की बीमारी और आजमाइशें याद आती हैं, 40 साल की बीमारी, तन्हाई, गर्बत, मगर सब्र ऐसा कि सिर्फ इतना कहा, रब्बि इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन,
اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسا صبر جو عبادت بن جائے، جو دعا بن جائے، جو بندے کو محبوب خدا بنا دے۔ یا اللہ میرے اندر بھی وہی طاقت پیدا کر دے، میری ہمتوں کو تو اپنے نور سے جلا دے کہ میں ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو تیری رضا میں لپیٹ کر قبول کر سکوں، کیونکہ تو نے خود فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال و جان کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورۃ البقرہ 150۔ تو یہ وعدہ ہے تیرا، صبر کے بعد خوشخبری ہے، اندھیرے کے بعد روشنی ہے، دکھ کے بعد سکون ہے، اور تیری رضا میں ہی وہ مقام ہے جو ہر دکھ کا مداوع ہے۔ یا اللہ مجھے یہ یقین دے دے کہ میرا صبر رائے گا نہیں جا رہا، کہ تو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میں کیا جھیل رہا ہوں۔ مجھے وہ یقین دے دے جو مجھے توکل میں بدل دے، مجھے وہ دل دے دے جو تیرے فیصلوں پر راضی رہے، چاہے وہ میرے خوابوں کے خلاف ہوں۔ مجھے وہ آنکھیں دے دے جو روتے ہوئے بھی تجھے تلاش کرتی رہیں، مجھے وہ زبان دے دے جو شکایت نہ کرے، صرف دعا کرے۔ یا اللہ میری آزمائش میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، میرا صبر میرا مقام بن جائے، میری خاموشی تیری رضا بن جائے، اور جب میری دعا، میرے آنسو اور میرا صبر تیرے عرش تک پہنچیں تو میرے رب تو اپنا وعدہ پورا کر، میرے دل کو وہ سکون دے دے جس کی تلاش میں ہر رات رویا ہوں، میری زندگی کو وہ راحت دے دے جو تو اپنے صابر بندوں کو دیتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے جنہیں کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اے سننے والے، اے پڑھنے والے، اگر تمہیں بھی کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، تو جان لو تم اکیلے نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ صبر کرو، دعا کرو، یقین رکھو، کیونکہ اللہ کبھی کسی صابر کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اگر کوئی شخص سجدے میں جا کر اپنے آنسو بہا دے، اپنے دل کی بات اللہ سے کہہ دے، تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ شکر گزاری کے ذریعے صبر مضبوط بنانا، شاید یہ عجیب لگے، لیکن صبر اور شکر کا گہرا تعلق ہے۔ جب انسان آزمائش میں ہوتا ہے تو وہ صرف اپنی تکلیف پر نظر رکھتا ہے، لیکن اگر وہ ذرا ٹھہرے اور یہ دیکھے کہ اس کے پاس ابھی بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں تو اس کا دل مطمئن ہونے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورۃ ابراہیم۔ یعنی اگر آپ اپنی مشکلات کے باوجود شکر گزاری کو اپنائیں گے تو اللہ آپ کو مزید نوازے گا، آپ کے درد کو کم کرے گا، آپ کے مسائل کا حل پیدا کرے گا۔ مجھے وہ آنکھیں دے دے جو روتے ہوئے بھی تجھے تلاش کرتی رہیں، مجھے وہ زبان دے دے جو شکایت نہ کرے، صرف دعا کرے۔ یا اللہ میری آزمائش میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، میرا صبر میرا مقام بن جائے، میری خاموشی تیری رضا بن جائے، اور جب میری دعا، میرے آنسو اور میرا صبر تیرے عرش تک پہنچیں تو میرے رب تو اپنا وعدہ پورا کر، میرے دل کو وہ سکون دے دے جس کی تلاش میں ہر رات رویا ہوں، میری زندگی کو وہ راحت دے دے جو تو اپنے صابر بندوں کو دیتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے جنہیں کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اے سننے والے، اے پڑھنے والے، اگر تمہیں بھی کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، تو جان لو تم اکیلے نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ صبر کرو، دعا کرو، یقین رکھو، کیونکہ اللہ کبھی کسی صابر کو خالی نہیں لوٹاتا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب سب کچھ بکھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، دعا کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ کوئی سن ہی نہیں رہا، ہر دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، صبر کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی دروازہ، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی؟ تو ایسے میں کیا آپ نے بھی کبھی ایسا سوچا ہے کہ اللہ آپ کی خاموشی سے مدد کر رہا ہے؟ اگر آپ بھی کبھی ایسے جذبات سے گزرے ہیں تو رک جائیے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی مدد کر رہا ہو مگر آپ کو اس کا اندازہ ہی نہ ہو۔ آج میں آپ کو وہ 5 نشانیاں بتاؤں گا جو یہ ثابت کریں گی کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں نظر آ رہی ہیں تو یقین رکھیے اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ چلیے
आज हम उन 5 निशानियों पर बात करते हैं। ये वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है, बस तुम्हारे देखने की देर है। पहली निशानी, जब तुम्हारे गुनाह तुम्हें परेशान करने लगे। तुम वही हो, मगर अब वो काम जो पहले आसानी से कर लेते थे, वो गुनाह जो कभी मामूली लगते थे, अब दिल को परेशान करने लगे हैं। अगर तुम्हें अपने गुनाहों पर निदामत महसूस होने लगी है, दिल तौबह की तरफ माइल हो रहा है, तो यही एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी कर दी है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो तुमको अपनी तरफ वापस बुला रहा है। कभी कोई गुनाह कर बैठते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, दिल पर अजीब सा बहुत महसूस होता है, क्योंकि गुनाह के बाद जो सुकून महसूस होता है वो दरअसल धोखा होता है। जैसा कोई प्यासा नमकीन पानी पी ले तो कुछ लम्हों के लिए सुकून महसूस करेगा, मगर प्यास और बढ़ जाएगी। गुनाह भी ऐसा ही है, वक्ती तौर पर तसल्ली देता है, मगर बाद में दिल पर ऐसा बोझ डाल देता है जो उठाया ही नहीं जाता। लेकिन सुनो, अगर गुनाह तुमको परेशान कर रहा है तो इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने तुम्हें अभी नहीं छोड़ा। वो तुम्हें मुआफ करना चाहता है और अपनी तरफ वापस बुलाना चाहता है। लेकिन अगर कोई गुनाह हो जाए तो क्या करें? पहली बात तो है अल्लाह के हुजूर सच्ची दिल से तौबा करें और उससे मुआफी मांगे। दूसरी बात ये अहद करें कि दोबारा ये गुनाह कभी नहीं करेंगे। तीसरी बात, नेक कामों में मशगूल हो जाएं, क्योंकि नेकी गुनाह को मिटा देती है। चौथी बात, अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे दिल को रोशन कर दे और हमें उस रास्ते पर चला दे जो उसकी रजा का रास्ता है। दूसरी निशानी, जब मुश्किलें और आजमाइशें बढ़ने लगें, जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो लोग अक्सर समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है, मगर हकीकत यह है कि मुश्किलात अल्लाह की मदद का एक तरीका होती है। ये आजमाइशें अल्लाह की रहमत का एक जरिया होती है, क्योंकि इन्हीं के जरिए वो हमें और मजबूत, सब्र करने वाला और नेक बना देता है। जिंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर फिर भी दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद, ये हिम्मत, ये सब्र, ये सब अल्लाह की मदद की निशानियां हैं। अगर आप किसी आजमाइश में हैं और फिर भी अल्लाह ने आपके दिल में सब्र दिया है, तो समझ लीजिए कि वो आपके साथ है। और उस लम्हे जब दुनिया तन्हा छोड़ देती है, अल्लाह जवाब देता है। हां, वो जवाब देता है। जब तुम खामोश आंखों से आसमान की तरफ देखते हो, जब तुम किसी को कुछ बताए बगैर रो लेते हो, जब तुम सजदे में गिरकर सिर्फ इतना कहते हो, या अल्लाह बस तू ही काफी है, तो अल्लाह तुम्हें जवाब देता है, ऐ मेरे प्यारे बंदे सुन, आज मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं। तेरा दिल जानता है कि तू किस दौर से गुजरा है। तूने वो दर्द सही है जो तूने कभी किसी से बयान भी नहीं किए। जब तू सब कुछ खो बैठा, जब तुझे लगा कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, जब तेरे दिल की धड़कनों में भी थकन बोलने लगी, तो एक लम्हे के लिए रुक जा, सांस ले और मेरी तरफ देख। कभी तूने सोचा है, जब तू रात को रोकर सो जाता है तो सुबह सूरज किसने तेरे लिए उगाया? तू अब तक जिन सवालों से परेशान था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला महसूस करता हूं? क्यों लोग मेरी खामोशी को कमजोरी समझते हैं? इन सब का जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि मैं तुझे आम नहीं बनाना चाहता। मैं तुझे अपनी खास बनावट में ढाल रहा हूं। तुझे दुनिया के शोर से निकालकर अपने करम की आवाज सुनवा रहा हूं। लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे ताकि तू मेरी तरफ देखे। लोग तुझे भुला देंगे ताकि तू मुझे पुकारे। लोग तेरा भरोसा तोड़ेंगे ताकि तू मुझे अपना वली बना ले। अगर आपकी जिंदगी में कोई चला गया, या फिर आप किसी ऐसे शख्स से दूर हो गए जो आपको गुमराही या तकलीफ की तरफ ले जा रहा था, तो यकीन जानिए ये अल्लाह की मदद थी, क्योंकि वो आपको बेहतर रास्ते की तरफ ले जाना चाहता था। कभी ऐसा हुआ, आप किसी के बहुत करीब थे, उन पर भरोसा करते थे, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था, मगर फिर एक दिन वही लोग आपको तकलीफ देने लगे, आपको धोखा दे दिया, आपकी जिंदगी में जहर घोल दिया। आपने सोचा, ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे साथ ही क्यों? मगर शायद ये अल्लाह की रहमत थी। वो जानता था कि ये लोग आपके लिए अच्छे नहीं। मेरे अजीज बंदे, मैं तेरा रब, तेरा परवरदिगार तुझसे कहता हूं, अब तू फिक्र मत कर। मैं जानता हूं तूने अपने जीवन में क्या क्या देखा, तूने कितनी आजमाइशें झेली हैं,
तूने हर मुश्किल घड़ी को सब्र से बर्दाश्त किया है, और हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा वह मेरे इल्म से बाहर नहीं था। जब तू रातों को जागता था, गम में डूबा होता था और तेरे होंठों पर कोई शिकवा भी नहीं होता था, मैं तेरा रब तेरे पास था।